الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأسمع نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأسمع نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأسمع نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعنوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعنوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعنوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فسحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ta'alamu wa ta'lamu tadhakkaru wa tadhakkir wa nafa wa natifa wa ifada wa istifada wal hathana tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala khair ibtigha wajha mardati wa qurbata wa subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Qabas an-Nur Mubin. Fawaidul Ju' ar-rabi'ah ay yakuna mutadhakkiran li bala'illah wa 'adzabihi. Fa inna shib'an yansa al-ja'i. Wal fatin yadhkuru min atashihi atashal khalqi fi arasatil qiyamah. Faedah yang keempat, faedah lapar, kata Imam Al-Ghazali, yang keempat adalah seseorang yang lapar itu akan sentiasa ingat kepada ujian daripada Allah, ujian Allah dan azabnya. Sesungguhnya orang yang kenyang itu akan lupa kepada orang yang lapar. Wal fatin, dan orang yang cerdik itu yang ketika dahaga dia akan teringat dahaga manusia pada hari kiamat. Dan apabila dia lapar, dia akan teringat kelaparan ahli neraka. Ketika mana ahli neraka itu lapar, fayutma'una ad-dhari' waz-zakum wa yusqawna al-ghasaq wal muhli. Ketika mana ahli neraka itu lapar, tetapi mereka cuma diberi makan buah zakum dan diberi minum air nanah. Maka bila semua kesenangan atas dunia ni, nikmat atas dunia ni, dia mengingatkan kita bahawasanya nikmat dekat akhirat nanti macam mana. Kesenangan, nikmat atas dunia, dia mengingatkan kita kepada nikmat syurga. Dan sebesar mana pun kesenangan, keseronokan, nikmat atas dunia ni tak dapat nak dibandingkan dengan syurga. Sebab dalam syurga itu nikmat yang tak dapat nak dibayangkan dengan fikiran, nikmat yang tak pernah dilihat dengan mata manusia, yang tak pernah didengar oleh telinga. Begitu juga semua kesusahan, sakit, kesedihan, kepayahan, ujian atas dunia ni, semuanya mengingatkan kita tentang azab neraka. Dan semua kesusahan atas dunia ni tak dapat nak dibandingkan dengan azab neraka. Sebab dalam neraka tu azabnya pun sangat dahsyat. Azab dan seksa yang Allah letakkan dalam neraka itu pun tak pernah digambarkan oleh fikiran manusia, tak pernah dilihat oleh mata manusia, dan tak pernah didengar dahsyatnya azab dalam neraka. Maka orang yang cerdik, bila dia lapar, dia teringat macam mana di akhirat besok ahli neraka ni lapar. Dan bila dia dahaga, dia teringat macam mana dalam dekat akhirat nanti ahli neraka itu dahaga. Tetapi bila mereka diminta makan, cuma diberi makan buah zakum, buah yang berduri. Bila makan buah berduri itu terlekat dekat tekak. Bila terlekat kat tekak, tercekik, minta air. Minta air, diberi di hulu air nanah. Wal ghasaq wal muhli, darah yang busuk, diberi minum. Tetapi, dan yang panas pula tu. Kemudian, bila minum aja hancur habis perut dia. Pecah perut dia. Sebab apa? Sebab panas sangat. Qila li Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam ditanya, lima taju'u wa fi yadaika khazainul ard. Kenapa kamu pilih untuk berlapar sedangkan kamu memiliki semua aset negara? Sebab Nabi Yusuf dilantik sebagai Menteri Kewangan. Dia menjaga semua kewangan negara Mesir satu ketika dahulu, tapi hidupnya sederhana dan dia selalu dalam keadaan berlapar. Dia tak makan sampai kenyang, Nabi Yusuf AS. Maka ditanya, kenapa Tuhan buat begitu? Sedangkan Tuhan ni, semua aset negara dekat tangan Tuhan. Kenapa Tuhan pilih untuk berlapar?
Dia berkata apa? Nabi Yusuf kata, akhafu an ashba'a fa ansa al-ja'i. Aku takut sekiranya aku kenyang, aku akan lupa orang-orang yang lapar. Aku takut bila aku kenyang, aku lupa orang-orang yang lapar. Fal-ju' yad'u ila rahmah wal it'am wa syafaqah ala khalqillah. Maka lapar ini dia akan mendorong seorang itu rasa rahmat kepada orang lain. Bila kita rasa lapar, maka kita teringat kita ni lapar sekejap aja, kejap lagi kan ada makanan untuk buka puasa. Tapi ada orang yang dia memang puasa ke tak puasa ke memang dia tak ada makanan. Memang dia tak ada makanan. Masuk berita baru ni, yang mana kisah dekat Kuala Lumpur lah, dia tak ada, dia miskin bandar tu. Ustaz kata semalam, miskin bandar ramai orang miskin keliling kita sebenarnya, tapi kita tak nampak sebab duduk kat KL. Dia kata apa? Dia kata saya terpaksa suruh anak-anak saya puasa saja setiap hari. Bukan Ramadan pun dia terpaksa suruh anak dia puasa. Sebab apa? Sebab memang tak ada makan nak makan. Yang ni bukan cerita 50 tahun lepas, sekarang cerita ni dekat Kuala Lumpur. Dia kata saya terpaksa suruh anak-anak berpuasa semua. Sebab apa? Sebab memang tak ada makanan nak makan dekat rumah. Okay. Ada setengah masjid, Masya Allah, dia buat ada almari untuk dia letakkan di situ beras, dia letak makanan-makanan untuk orang yang terdesak. Orang yang terdesak boleh ada nombor lah kat situ, dia boleh minta bantuan tu, ambil sekadar yang dia perlukan. Masya Allah. Macam dekat ada video tu diorang tunjuk dekat Turki. Turki satu ketika dulu, zaman dulu. Zaman dulu dekat Turki tu, Turki ni dia makan roti. Makanan asasi dia roti. Kedai roti tu ada bakul khas gantung. Bakul tu selalu orang beli roti untuk rumah dia, dia beli 3 ketul roti. Dia nak beli 3 ketul roti untuk rumah dia, tapi dia beli 4 ketul. 3 ketul dia bawa balik, seketul dia letak dalam tu. Jadi roti yang duduk dalam bakul gantung tu, roti yang infak. Siapa-siapa orang miskin yang berhajat, yang tak mampu nak beli, datang boleh ambil percuma saja. Subhanallah. Diorang lakonkan semula. Orang kata ni salah satu adat yang dah pupus zaman sekarang. Zaman dulu, kerajaan masa Osmaniyah, zaman dulu semua dan sebagainya, masa macam tu. Subhanallah. Kat kedai roti tu ada bakul. Dan orang yang susah tu pula, dia ambil sekadar keperluan dia je. Dia tak ambil lebih. Dan waktu lain yang dia senang, dia beli dan dia pula letak dalam tu. Dia kata dulu saya susah, saya ambil. Sekarang saya senang sikit, saya beli. Dia pula beli lebih, dia pun letak dalam bakul tu. Jadi bakul tu memang khas untuk orang yang perlukan. Subhanallah. Bantu-bantu. Kalau dekat negara Arab macam Yaman contohnya, banyak air wakaf ni, air mak sabil ni yang dekat air umum untuk minum. Dia buat macam bentuk macam binaan kecil. Lepas tu dalam tu ada macam bekas macam kolah kecil, dalam tu ada air. Dekat tengah padang pasir, dekat mana tempat-tempat panas. Jadi siapa-siapa boleh singgah minum air. Kalau zaman sekarang dah canggih lah, dia pakai mesin lah, dia pakai ada water pump tu, dia sedut dengan telaga tiup tu, dia sedut dari tanah, dah ada cooler dah, air dia pun jadi sejuk. Tapi kalau zaman dulu tu, dia manual je, dia macam bekas macam kubah kecil tu, dalam tu ada bekas air, letak air. Jadi bukan orang aja, burung-burung pun boleh minum situ. Subhanallah, bantu makanan. Jadi sekarang ni nak membantu tu dah kurang dah. Banyaknya masing-masing fikir perut sendiri. Dia tak ada fikir dah orang lain lapar, tak ada. Subhanallah. Dan sampai tahap satu lagi, kita dekat Malaysia ni dah sampai tu tahap, makanan tu bukan sebab nak hilangkan rasa lapar, tapi sebab nak nak makanan yang cari yang special-special kan, nak cari yang special lagi kan. Jadi subhanallah,
Walhal makanan ni sekadar untuk menghilangkan rasa lapar. Subhanallah. Okey. Jadi kita kena ingat balik tujuan kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan tu untuk hidup. Bukannya hidup kita ni dihabiskan waktu kita, umur kita untuk fikir tentang makanan. Kan? Tak salah nak makan sedap. Kan? Tak salah nak makan sedap. Tapi itulah. Ini Imam Ghazali dia sedang menceritakan faedah-faedah lapar. Kita dah cerita semalam. 1, 2, 3 kita dah cerita semalam kan kelebihannya. Ini yang keempat. Yang kelima, al-khamisah. Faedah lapar ini kasru syahwatil ma'asi wal istila' ala nafsil ammarah. Dengan lapar, seseorang itu dapat mengawal nafsu syahwat dia. Dan dia dapat mengawal nafsu amarah dia. Dengan rasa lapar, mudah untuk kawal nafsu. Tapi kalau kenyang, susah seseorang itu nak kawal diri dia sendiri. Bukan nak kawal orang lain. Nak kawal diri dia sendiri pun dia tak mampu. Sebab bila nafsu ni, dia seperti binatang. Yang kalau dia kenyang, binatang ni kalau kenyang, liar, dia ganas, susah nak ditundukkan. Dia tips, kalau binatang ni apa-apalah, kuda ke, apa-apa ke, kalaulah dia ni liar, kita nak jinakkan dia dengan cara lapar. Kita biar dia lapar. Biar dia lapar, lepas tu kita bagi makan sikit kat dia. Kita bagi makan sikit kat dia. Dia buat baik, kita bagi makanan. Kita biar dia lapar. Kan? Jadi dengan cara lapar tu, memang terbukti cara tu untuk menjinakkan haiwan. Untuk menjinakkan binatang. Kan ada kaedah dia lah. Maka kalau nafsu pun macam tu. Kalau nafsu kita sendiri. Nak mengawal diri sendiri ni pun ada tekniknya. Bukan kita nak kawal orang lain. Nak kawal diri sendiri. Kalau orang yang selalu dipuaskan nafsu dia, maka dia tak akan dapat kawal nafsu dia. Dia tak akan dapat kawal nafsu dia sendiri. Maka dengan rasa lapar ni, nafsu tu mudah untuk dijinakkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, awwalu bid'atin hadathat ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syiba'. Siti Aisyah berkata, bid'ah yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makan kenyang, makan sampai kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain tak kenyang, makan sikit-sikit aja. Tapi Siti Aisyah sendiri, dia dapat menyaksikan sendiri yang mana orang dah mula makan mewah-mewah, dah mula makan banyak, dah kenyang. Ini zaman Siti Aisyah masih hidup lagi, masya-Allah. Apalagi zaman kita sekarang. Qala dhunnun ma syabi'tu qattu illa asaitu aw hamamtu bi ma'siyatin. Dhunnun al-Masri, seorang wali Allah yang terkenal. Dia berkata apa? Setiap kali aku kenyang, mesti dia kata aku perasan setiap kali aku kenyang, mesti aku ada buat maksiat. Aw hamamtu bi ma'siyatin, ataupun sekurang-kurangnya kalau aku tak buat maksiat pun ada keinginan untuk melakukan maksiat. Ni wali Allah ni. Kita kuali je. Ni wali pun dia kata setiap kali aku kenyang, aku perasan mesti aku terbuat juga maksiat, ataupun paling kurang pun ada keinginan dalam hati tu, keinginan nak buat maksiat. Setiap kali kenyang dia kata. Sebab tu dia pilih untuk berlapar, dia tak nak kenyang. Wa jami'u ma'asil a'dha' sababuha al-quwa al-hasila bisyiba'i. Dan keseluruhan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan yang lain adalah disebabkan kekuatan yang terhasil disebabkan kenyang. Masya-Allah. Jadi kenyang ni dengan makanan yang halal pun kesan dia tu tak bagus. Apalagi kenyang kalau dengan makanan yang haram, makanan dengan makanan syubhah. Sebab tu ulama kata kalau kenyang ni, kenyang dengan makanan yang halal pun kalau kenyang dengan makanan yang halal pun inilah kata
Betul dia kata Dhunun tu, Al-Masri. Dia kata setiap kali aku kenyang, aku buat perasan aku terbuat maksiat ataupun ada keinginan untuk buat maksiat, itu kenyang dengan makanan yang halal. Apatah lagi kalau kenyang dengan makanan yang syubhah, tak pasti sumbernya halal ke tak halal ni. Telan aje lah. Itu syubhah dipanggil. Ataupun makanan yang confirm haram. Masya Allah. Betul kata Nabi SAW, daging yang tumbuh disebabkan makanan yang haram ni akan dibakar oleh api neraka. Daging yang tumbuh dengan makanan yang haram ni akan dibakar oleh api neraka. As-sadisah, kelebihan yang keenam, lapar. Daf'un naum wa taisiru sahri fit ta'ah. Bila berlapar akan kurang tidur. Bila kenyang akan banyak tidur. Tapi kalau lapar, daf'un naum, akan kurang tidur. Wa taisiru as-sahar fi ta'ah, dan mudah untuk qiyamul lail. Mudah untuk qiyamul lail. Wa fi kathratin naum dhiya'ul umur. Banyak tidur akan merugikan umur. Banyak tidur akan merugikan umur. Itu dia. Kemudian wa mahma ghalaba an-naum fa in tahajjad lam yajid halawatan ibadah. Dan sekiranya seorang itu qiyamul lail, memaksa diri untuk qiyamul lail dalam keadaan mengantuk. Sekiranya seorang itu paksa diri dia untuk qiyamul lail dalam keadaan mengantuk, lam yajid halawatan ibadah. Dia takkan rasa kemanisan ibadah dia tu. Sebab dia buat dalam keadaan mengantuk. Mengantuk sebab apa? Terlalu kenyang. Jadi yang kelebihan yang keenam, kata Imam Ghazali, bila berlapar ni kurang tidur. Bila kurang tidur, mudah untuk qiyamul lail, mudah untuk ibadah. Masya Allah. As-sabi'ah, yang ketujuh, taisirul muwadhabah 'alal ibadah bi takhfifi mu'unatil ishtighal bi syira' wat tabakh wa tirdan ila baitil ma'. Ghazali kata kelebihan melapar ini adalah kata apa? Mengurangkan kesibukan dan melapangkan masa untuk lebih ibadah. Akan lebih banyak masa terluang untuk ibadah ataupun menuntut ilmu. Sama. Ibadah ataupun menuntut ilmu. Ada kitab kan, tulis tu Qimatuz Zaman Indal Ulama. Macam mana cerita para ulama ni, dia menghargai masa dia. Subhanallah. Jadi, kalaulah banyak makan, sibuk. Dengan ishtighal bisyira'. Nak kena beli, pergi sana, pergi sini, beli tu, beli ni, beli sana, beli sini. Wattabakh, dan masak. Watirdad ila baitil ma', dan banyak berulang alik ke tandas. Berulang alik pergi ke tandas, katanya akan kurang masa untuk ibadah ataupun menuntut ilmu. Qala as-Sari, Sari As-Sakati, ra'aitu ma'a Ali al-Jurjani sawiqan yastafu minhu. Sari As-Sakati ni ulama lah hebat. Dia berkata, aku melihat Al-Jurjani. Yang semua ulama hebat-hebat ni. Dia kata, aku melihat Al-Jurjani, tepung tu yang sepatutnya dia buat roti, tapi dia tak buat roti. Tepung tu dia bancuh dengan air jadi cair, dia minum, hirup macam tu je. Sepatutnya, yelah orang dulu kan, dia punya makan asasi dia roti. Kan? Tapi dia tak buat roti. Tepung tu sepatutnya dia uli-uli buat roti, tapi dia macam bancuh dengan air, jadi cair, dia minum macam tu je. Maka aku berkata kepada dia, ma habalaka ala hadha, kenapa engkau buat begini? Maka dia kata apa? Al-Jurjani dia jawab, inni hasabtu ma bainal madghi ila al-istifaf 70 tasbihah. Aku kira waktu aku nak kunyah roti tu mengambil masa. Sedangkan aku, kalau aku hirup aja tepung tu, bancuh dengan air, aku hirup aja lebih jimat masa. Kalau aku dah kira perbezaan waktu antara aku kunyah roti ni dengan aku hirup ni,
sempat untuk aku berzikir tasbih sebanyak 70 kali, dia kata. Tasbih 70 kali. Maksud dia, kalau tempoh dia kunyah roti tu, makan masa nak kunyah roti, dia kata, kalau aku tak kunyah, aku tak buat roti, aku buat tepung cair je, aku hirup aja, lebih jimat masa, sempat aku bertasbih 70 kali, dia kata. Subhanallah. Fama madaghtu al-khubza mundu 40 sanah. Oleh itu, aku buat keputusan untuk aku tidak kunyah roti sejak 40 tahun. Dah 40 tahun dah rupanya, dia tak kunyah roti. Dia hirup aja tepung tu, dia bancur dengan air, dia hirup aja. Kalau kita zaman sekarang ni, nasi ni kita faham buat bubur lah. Kalau kunyah nasi, maka buat bubur je. Cuba buat bubur cair, senang hirup aja, kan? Subhanallah. Itu dia. Ulama-ulama dulu dia menghargai masa dia. Sebab tu tak heran ulama dulu sempat karang kitab macam-macam. Orang sekarang dia kata, macam mana ulama dulu karang kitab, kita sibuk sekarang ni. Ulama dulu dia menghargai masa dia. Sebab tu dia sempat karang kitab macam-macam dia karang. Sebab tu ulama dulu tu sempat baca Quran khatam berkali-kali. Imam Syafi'i pun sempat khatam setiap hari khatam. Bagi kita tak logik macam mana. Logik ke baca Quran khatam setiap hari, kan? Kita sibuk semua ni. Sebab kita banyak waktu kita buang. Kita tak menghargai masa kita sendiri. Tapi ulama-ulama dulu ni dia menghargai masa dia. Dia menghargai masa dia. Bila seorang itu dia menghargai masa dia, dan sikit pun tak ada masa dia terbuang, maka Allah akan berkat bagi dia keberkatan masa, yang mana waktu yang singkat dia boleh buat macam-macam benda. Tapi antara tanda masa tu tak ada berkat, masa tu rasa macam tak cukup je, banyak habis dalam benda yang sia-sia, itu tanda masa tak berkat. Sama macam duit lah, harta pun sama. Kalau duit yang berkat ni, duit tu dia tak habiskan untuk benda yang sia-sia, tak ada faedah. Duit dia tu dihabiskan untuk benda yang berfaedah, bermanfaat sahaja. Itu tanda harta berkat. Tapi kalau tanda harta tak berkat, duit tak berkat, duit dia banyak habis untuk benda yang sia-sia, tak ada faedah. Subhanallah. Masa pun macam tu juga. Kalau masa yang berkat ini, dalam masa dia tak ada masa yang digunakan untuk buang masa. Tak ada masa untuk dibuang. Sebab tu dia katakan, benda yang paling bernilai, benda yang paling mahal di sisi orang yang cerdik adalah masa dia. Dan benda yang paling murah di sisi orang yang jahil adalah masa dia. Dia kata, aku tak makan, aku buat keputusan, aku tak kunyah roti sejak 40 tahun. Fanzur kaifa ashfaqa ala waqtihi an yadhi'a fil madghi. Lihatlah, kata Imam Ghazali, tengok bagaimana dia tidak mahu membazirkan waktu dia untuk kunyah roti saja. Wasaumu wa dawamul i'tikaf wa dawamut taharah arbahun tatayassara lil muqtasidi fi ta'am. Orang yang kurangkan makan, maka dia akan dapat kelebihan. Kelebihan apa? Berpuasa, dia dapat puasa. Wa dawamul i'tikaf, dan waktu i'tikaf dia tu lebih panjang lagi dalam masjid, sebab tak perlu ketandas selalu. Wa dawamut taharah, dan selalu dalam keadaan suci, keadaan berwuduk. Sebab dia kurang makan, dia kurang ketandas, maka dia sentiasa dalam keadaan bersuci. Ini adalah semua kelebihan. Arbah, ini semua adalah keuntungan, Imam Ghazali kata. Ini semua adalah keuntungan yang hanya boleh didapati oleh orang yang kurangkan makan. Orang banyak makan tak dapat benda ni. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, man syabi'a dakhalat alaihi sittu afat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, orang yang kenyang, selalu kenyang, dia akan dapat tujuh perkara. Tujuh perkara, enam perkara yang akan menimpa orang yang selalu kenyang. Faqdu halawatil munajah, dia akan kehilangan, tak dapat merasa kemanisan munajat.
Kita baca surah ni kan. Yang mana kalau kenyang, maka kalau baca zikir pun dia tak boleh faham. Maksud-maksud zikir tu dia takkan boleh fahamnya. Kalau baca Quran pun dia tak boleh tadabburnya. Kalau solat pun dia tak boleh khusyuknya. Kalau dengar ceramah ke, dengar kuliah ke, dalam kelas pengajian pun dia tak boleh fokusnya. Sebab apa? Sebab terlalu kenyang. Maka kata ni Abu Sulaiman ni, orang yang kenyang pertama sekali faqdu halawatil munajah. Dia tak dapat merasakan kemanisan munajat. Yang kedua, ta'adzur hifzil hikmah. Dia akan susah menghafal. Susah nak menghafal. Fikiran dia jadi tumpul. Fikiran dia tak tajam, tumpul. Hirman syafaqah alal khalqi. Akan hilang rasa belas kasihan terhadap makhluk yang lain. Akan hilang rasa belas kasihan. Dia akan cuma fikir diri dia sendiri saja. Dia akan fikir perut dia saja. Dia takkan ada rasa belas kasihan kepada orang lain. Thiqalul ibadah. Akan rasa berat untuk beribadah. Akan rasa malas. Disebabkan banyak kenyang, maka dia akan rasa malas, sifat malas. Akan mengundang sifat malas. Wa ziyadatu syahwat. Nafsu syahwat dia akan bertambah. Orang yang banyak kenyang, nafsu syahwat dia akan bertambah. Wa anna sa'iral mu'minin yadurun haulal masajid wa shiba' yadurun haulal mazabil. Dan tatkala orang lain selalu berada di masjid, orang yang kenyang selalu berada di tandas. Orang lain kalau ketika berada di masjid, tapi orang yang kenyang ni selalu sibuk masa, habiskan masa dia banyak di tandas. Masya-Allah. Al-thaminah. Yang ke-8. Kelebihan lapar ni yang ke-8. As-sihhatu fil badan. Sihat badan. Badan jadi sihat. Wa daf'ul amrad. Dan akan menghilangkan penyakit. Banyak penyakit akan hilang. Fal-ma'idah baitud da'. Kerana perut itu adalah rumah kepada penyakit. Punca penyakit itu adalah perut. Wa fil hadis sumu tasihhu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, berpuasalah kamu tasihhu, nescaya kamu akan sihat. Kita dah cerita sebelum ni, kalau orang hari ni pun banyak orang yang puasa tapi bukan puasa syar'i, yang dia tak makan dengan cara-cara yang kaedah-kaedah tertentu, maka dia dapat manfaat fizikal. Manfaat fizikal tu dia dapat, sihat badan dia dapat, tapi pahala dia tak dapat. Tapi kalau orang yang berpuasa, manfaat fizikal pun dia dapat, pahala pun dia dapat. Puasa syar'i, kan? Jadi memang kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, kamu akan sihat. Wa fi sawmi taqlilut ta'am wa taqlilit ta'am sihatul ajsami wa sihatul qulub. Dan orang yang berpuasa dan sedikit makan, badannya akan sihat dan hatinya pun akan sihat. Maksudnya apa? Jasmani dia pun sihat, rohani dia pun sihat. Fizikal dia pun sihat, mental dia pun sihat. Subhanallah. Memang ada kajian pada hari ini yang mengatakan makanan ni dia ada bagi kesan kepada mental, otak, pemikiran. Kalau makan, ada makanan-makanan kimia, chemical, yang ada pengawet, yang ada MSG, yang ada gula putih, yang semua makanan ni, memang makanan ni dia ada kesan yang processed food, fast food, dia ada bagi kesan kepada otak. Yang dia tumpulkan otak, bahagian otak ni ada yang bahagian untuk menghafal, bahagian untuk menghafal tu pun jadi lemah. Dia ada bahagian untuk mengkawal emosi, yang bahagian untuk kawal emosi tu pun jadi tak stabil. Betul, emosi dia tak stabil. Dia tak boleh nak kawal diri dia. Memang kajian hari ni, kajian sains mengatakan memang makanan tu ada kesan kepada otak. Ni Imam Ghazali dah cerita daripada dulu lagi. Subhanallah. Dan Nabi dah sebut daripada dulu lagi. Semua tasi'u. Bagaimana mengurangkan makan ini, fizikal pun sihat, mental pun sihat. InsyaAllah. Kalau banyak makan,
Fizikal pun sakit, mental pun sakit. Jasmani pun sakit, rohani pun sakit. At-tasi'ah, kelebihan yang ke-9. Kelebihan lapar, khifatul mu'unah. Meringankan beban, mengurangkan beban. Qala ba'dul hukama, ini la aqdi 'amata hawaiji bitarki. Fayakuna dhalika arwah liqalbi. Sebagian ahli hikmah mengatakan, aku menunaikan hajat aku, keinginan aku dengan aku meninggalkan hajat itu. Dan aku dapati hatiku lebih tenang dengan itu. Maksud dia apa? Dia senang faham, dia buat keputusan untuk hidup sederhana lah. Maksud dia, bila dia buat keputusan untuk hidup sederhana, dia rasa hati dia lagi tenang, hati dia lagi seronok. Sedangkan kalau ikut logik, orang yang hidup mewah lagi best. Kan? Itu dapat, ini dapat, itu dapat, orang mewah dapat. Tapi tak, dia kata aku dah cuba pernah hidup mewah dan aku pernah hidup sederhana. Aku dapati waktu aku hidup sederhana lagi seronok, dia kata. Subhanallah. Meringankan beban. Hidup sederhana. Al-ashirah, an yatamakkan minal ithar wa tasadduq bima fadala minal at'imah fayakuna yawmal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Yang ke-10, kelebihan lapar. Kelebihan kurangkan makan. Kurangkan makan lah. Lapar orang takut pula kan. Lapar ni ekstrim sangat ni. Nak makan pun tak boleh apa kan. Kurangkan makan lah. Lembut sikit bunyi dia. Boleh makan, dikurangkan. Kelebihan yang ke-10, kurangkan makan. Yatamakkan minal ithar. Dia ada peluang untuk bersedekah dengan lebihan makanan dia. Dia ada peluang untuk bersedekah dengan lebihan makanan dia atau lebihan kewangan dia, duit dia. Dia ada peluang yang lebih untuk bersedekah. Fayakunu yawmal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Maka di hari kiamat nanti dia akan mendapat manfaat daripada sedekahnya. Sebab sedekah ni amalan yang paling mudah untuk dilakukan, paling cepat untuk dilakukan dan paling berkesan untuk menjadi peninding antara kita dengan neraka. Sebab tu dalam Quran kan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dalam Quran Allah kata, wahai orang beriman, janganlah kamu la tulhikum amwalukum wa la auladukum. Jangan kamu leka dengan harta kamu ataupun anak pinak kamu. Dia kata, dan sedekahkanlah harta yang Allah bagi kepada kamu itu sebelum sampai malaikat maut kepada kamu. Sebab apa? Sebab kebiasaannya orang ni, Allah cerita, bila sampai malaikat maut kepada dia, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Selalunya orang ni bila dia nampak malaikat maut, dia akan berdoa, dia kata, ya Allah, boleh tak lewatkan sikit aja ajal saya ni, lewatkan sikit aja. Dia nak buat apa? Fa asaddaqa, saya nak pergi bersedekah. Maka ulama kata, kenapa kalau orang nampak malaikat maut, dia minta lewatkan ajal dia supaya dia nak pergi sedekah? Kenapa dia tak minta nak pergi lewatkan ajal sikit, saya nak pergi solat, saya nak pergi apa ke kan? Sebab kita tak sempat dah. Kalau nak solat, nak kena ambil uduk, nak kena berapa minit bersama. Tapi kalau bersedekah, dia ambil macam tu je, campak je. Maka dia dia nak bersedekah. Bila orang nampak malaikat maut, baru teringat nak bersedekah. Masya Allah. Ada kisah satu orang makcik ni. Bila orang nampak makcik ni, dia tengah sakaratul maut. Kisah dekat Yaman. Kisah kat Yaman, makcik ni tengah sakit nazak. Orang talkinkan dia. Orang kata, makcik ucap la ilaha illallah. Dia kata apa? Laitahu jadid. Kalau baru kan bagus. Kan? Maka pelik orang keliling dia. Orang talqin lagi kata la ilaha illallah. Dia kata laitahu kullu. Kalau semua kan bagus. Kan? Maka kemudian selang masa sikit masa, makcik tu meninggal. Maka yang teman makcik ni, dia tertanya-tanyalah apa dia jadi sebenarnya. Maka malam tu jenazah makcik ni pun dah diuruskan semua. Malam tu dia tidur, dia mimpi dia jumpa makcik ni.
Dia tanya, makcik, nak tanya sikit. Waktu makcik tengah sakit tenat, dalam mimpi ni. Dia kata, makcik tengah sakit tenat. Saya dengar makcik kata, lai tahu kulluh. Kalau semua kan bagus, apa maksudnya? Makcik dia kata, oh, waktu tu makcik dulu pernah satu ketika makcik beli baju. Lepas beli baju tu, ada orang pengemis datang. Dia kata, tolong, saya tak ada baju nak pakai, tolonglah bagi saya baju. Maka makcik fikir, nak bagi dia baju baru ke nak beli baju lama? Ni baju baru ni harga pun tak buang lagi, kan? Harga pun tak buang lagi. Makcik kata bagi baju lama je lah, kan? Bagi baju lama lah kat dia. Makcik pun sedekah lah baju lama tu bagi kat pengemis ni. Dan ketika sakaratul maut tu, Allah buka hijab, Allah tunjukkan pahala sedekah tu, baju buruk, baju lama yang makcik bagi tu pun, pahala dia banyak sangat pahala dia. Maka makcik kata, saya rasa menyesal pula saya bagi baju lama. Kalau lah saya bagi baju baru tu, mesti pahala lagi banyak lagi, dia kata. Sebab Allah buka hijab. Ketika sakaratul maut tu, Allah buka hijab, dia kata, nampak pahala tu, subhanallah. Dia kata, kalau lah saya bagi baju baru tu kan bagus. Dia kata, lai tahu jadid. Dia kata, kalau saya bagi baju baru kan bagus hari tu. Oh, dia kata, lepas tu yang kata lai tahu kulluh tu, kalau semua kan bagus. Dia kata, oh, itu sama juga satu hari, dia kata beli roti. Dia beli roti, kemudian datang pengemis, minta makanan, tolong saya tak ada makanan, nak makan lapar apa semua. Maka makcik ni kata, nak bagi semua ke nak bagi separuh roti ni? Nak bagi semua kan, aku pun tak makan lagi. Aku pun lapar kat ni. Maka dia pun koyak separuh, bagi separuh dekat pengemis ni. Dia bagi separuh dekat pengemis ni, separuh lagi dia simpan. Balik rumah dia makan. Maka sama juga dia kata ketika sakaratul maut, Allah buka hijab, nampak pahala dia bersedekah. Separuh roti ni, pahala dia banyak sangat, besar sangat pahala dia. Maka dia kata menyesal pula bagi separuh roti je hari tu. Kalau bagi sekeping roti tu kan bagus, kan mesti lagi banyak pahala dia. Sebab tu dia kata lai tahu kulluh. Kalau semua kan bagus, masya-Allah. Jadi nampak pahala sedekah. Ya. Di Nabi SAW pernah pergi kepada satu sekumpulan muslimat kan. Maka Nabi kata, wahai muslimat, wahai wanita, aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalangan wanita. Maka bersedekahlah kamu. Nabi kata, aku nampak kebanyakan penghuni neraka daripada wanita. Sebab apa? Banyaklah kan. Sebab memang kalau ikut statistiknya pun, memang atas dunia ni perempuan lagi ramai daripada lelaki. Zaman ni memang statistik kata perempuan lagi ramai daripada lelaki, kan? Tak apalah, walhasilnya Nabi SAW bagi tahu begitu, tapi Nabi bagi tahu cara penyelesaian macam mana. Bukan sekadar Nabi kata begitu je, Nabi bagi penyelesaian. Nabi kata, oleh itu banyakkan bersedekah. Nabi kata, Nabi kata, oleh itu banyakkan bersedekah. Walau bersyikit tamrah, walaupun separuh biji kurma je. Bukan biji kurma, kurma tu kalau cuma mampu sedekahkan separuh kurma je, itu pun Nabi kata bersedekahlah. Nabi bagi cadangan. Seakan Nabi kata, maka banyakkan sedekah. Sebab apa? Sedekah ni dekat akhirat besok, dia akan selamatkan kita. Bersedekah. Jadi orang yang kalau dia ada harta yang sedikit pun dia tak boleh sedekah, kalau ada harta yang banyak pun dia tak boleh sedekah. Jadi sedekah ni bukan kata, oh saya duit tak banyak sangat, tunggu nanti besok kalau saya duit dah banyak, saya sedekah lah. Kata ulama' tidak. Orang yang dengan duit yang sedikit pun dia tak mampu sedekah, kalau dia ada duit banyak pun sama juga, nanti dia takkan sedekah juga. Sama juga dengan tu, malam yashkur bil qalil lam yashkur bil kathir. Orang yang tidak bersyukur dengan harta yang dia sedikit, kalau harta dia banyak besok pun dia tak bersyukur juga, sama je. Tak ada dia kata, saya nak bersyukur macam mana, saya duit pun bukan banyak sangat sekarang ni, duit sikit je. Nanti saya dah kaya, nanti besok saya syukur lah. Ulama kata tak ada. Menurut pengikut pengalaman, berdasarkan pengalaman, orang yang kalau harta dia sedikit pun dia tak mampu nak bersyukur, nanti besok kalau harta dia jadi banyak pun, dia sama juga, dia takkan bersyukur juga. Dengan sama kes dia dengan sedekah tadi. Subhanallah. Jadi Nabi SAW pesan kepada keluarga Nabi, isteri Nabi. Nabi kata,
la tu'i, jangan berkira. Kalau nak sedekah dengan Allah ni jangan berkira. Fa yu'illahi alaiki, jangan sampai nanti takut Allah pun berkira juga pada kamu. Nabi kata jangan berkira, nak buat amal baik ni, nak bersedekah ni jangan berkira sangat. Nanti besok-besok Allah pun berkira dengan kamu kan, baru tahu. Kan Allah berkira. La ilaha illallah. Okey, jadi ini 10 kelebihan lapar, ataupun kita kata 10 kelebihan mengurangkan makanan yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Nasrullah ala taufik. Kita pohon daripada Allah taufik untuk kita mengamalkan semua ni. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati salihah jami'an khairat dunya wal akhirah wa la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nughfa kulla syarr. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akrama man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kiramin syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا إننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومدد كلماتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفضلوا صلاة الضحى.